بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ جو سٹوری کو لائک کرتے ہیں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کا دن میری زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ میں شہر کی ایک معتبر اور معروف ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے انٹرویو اور آخری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے جب میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی تو میری سہیلی جو مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی میرے ساتھ، وہ بھی انٹرویو کے لیے جا رہی تھی، کمرے کے دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور اسی اثنا میں میری والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں انٹرویو کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں اور میرے چہرے پر جھلکتی ہوئی امید اور ہلکی سی گھبراہٹ کو دیکھ کر ان کا دل ممتا سے بھر گیا تھا۔ وہ میرے قریب آئیں، انہوں نے آگے بڑھ کر شفقت سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولیں کہ مریم بیٹی، تمہارے والد نے اپنی اتنی محنت اور مشقت سے اپنے دونوں بیٹوں کی بڑی بہن کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، یعنی کہ تمہیں تعلیم بھی دلوائی ہے اور کبھی تمہاری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ تمہاری ملازمت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اپنی ڈگری اور قابلیت کے بل بوتے پر کوئی ملازمت کا شوق ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اللہ میری بیٹی کو ہر امتحان میں کامیاب کرے اور اس کی ہر نیک خواہش کو پورا کرے۔ والدہ کی دعائیں سمیٹنے کے بعد میں اپنے والد کے کمرے میں ان سے اجازت لینے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پاس جا کر کہا، بابا، میں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، ابھی کل ہی تو شہر سے کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے اور بات پکی کر گئے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بہت ہی خاندانی اور معزز لوگ ہیں۔ میں نے کافی دوستوں سے، جاننے والوں سے پتہ کیا ہے کہ کافی اچھی فیملی ہے اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور گھر میں صرف ساس سسر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری ذمہ داری سے، تمہاری شادی کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن دل میں ایک خدشہ ہے۔ میں دعا تو کروں گا کہ اللہ تمہاری خواہش کو پورا کرے، لیکن میرے دل میں ایک فکر ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگ شادی کے بعد تمہیں ملازمت کی اجازت دیں گے بھی یا نہیں۔ میں نے والد کی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، بابا، وہ ایک پڑھا لکھا اور مہذب خاندان ہے۔ اگر وہ خود پڑھے لکھے ہیں اور جاب کرتے ہیں تو انہیں بھلا میری جاب کرنے پر کیوں اعتراض ہوگا؟ باپ اور بیٹا دونوں اچھی جاب کر رہے ہیں، وہ بھلا مجھے کیوں روکیں گے جاب کرنے کے لیے؟ آپ اس چیز کی فکر ہی نہ کریں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، اللہ کرے تمہاری بات سچ ہو، اللہ کرے کہ میری بیٹی نے جو کہا ہے وہ صحیح سچ ہو۔ بالکل اس کے بعد میں اپنی سہیلی کے ساتھ کمپنی روانہ ہو گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر انٹرویو ہوا۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کا مرحلہ بے حد عمدہ رہا تھا۔ ٹیسٹ بہت آسان تھا تو میں نے کلیئر کر لیا۔ میں نے تمام سوالات کے اتنے اچھے اور جامع جوابات دیے کہ انٹرویو پینل کے چہروں پر اطمینان اور تعریف کے اثرات صاف نمایاں نظر آنے لگے۔ گھر واپس آ کر میں خوشی سے نہال ہو گئی اور آتے ہی اپنی والدہ کے گلے لگ گئی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے جاب مل جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے انتخاب کی خبر بہت جلد آئے گی اور میری دوست عائشہ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوا ہے اور وہ بھی سلیکٹ ہو جائے گی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے میرے۔ ہمارے والد کا چاول، دال اور دیگر اشیاء خورد نوش کا جو ہول سیل کا ذاتی کاروبار ہوتا ہے وہ تھا۔ گھر میں ہر قسم کا سکھ، چین اور عزت میسر تھی۔ کاروبار ابا کا کافی چلتا تھا اور میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور اکلوتی بیٹی تھی۔ ابھی انٹرویو دیے چند ہی دن بیتے تھے کہ اگلے ہی دن میرے ہونے والے سسرال والے بغیر کسی سابقہ اطلاع کے ہمارے گھر پہنچ بھی گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بغیر کسی تاخیر کے منگنی اور انگوٹھی پہنانے کی رسم ادا کر دی جائے۔ میرے سسر کا نام نذیر صاحب تھا اور ساس کا نام نجمہ بیگم اور میرے ہونے والے شوہر کا نام رئیس تھا۔
نذیر صاحب اور ان کی اہلیہ نے میرے والد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی مریم بہت پسند ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں وہ رونق اور چہل پہل نہیں ہوتی، اس لیے آپ ہماری بیٹی جلد سے جلد ہمیں دے دیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی طے کر کے ہم مریم کو اپنے گھر لے جائیں۔ میرے گھر والوں کو بھی لڑکا اور ان کا خاندانی پس منظر بہت پسند آیا تھا۔ ابا نے ان لوگوں کی معلومات لی تھی تو سب لوگوں نے ان کی تعریف ہی کی تھی۔ چنانچہ ایک سادہ سی اور پروقار تقریب رکھی گئی اور اس تقریب میں منگنی کی رسم ادا کر دی گئی اور 1 ماہ کے بعد کی شادی کی تاریخ بھی جو تھی وہ بھی مقرر کر لی گئی۔ اس 1 مہینے کے دوران شادی کی تیاریوں میں دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میں روزانہ اپنے فون اور ای میل کا انتظار کرتی تھی کہ شاید اس کمپنی سے میرا جوائننگ لیٹر آ جائے، شاید میری جاب لگ جائے اور شادی سے پہلے مجھے اس کی اطلاع مل جائے، لیکن وہاں سے فی الحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بالآخر شادی کا دن آن پہنچا، شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ میرے والد نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے سامان جہیز دیا اور ایک نئی زندگی کے خواب سجاتے ہوئے میں رئیس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی چند ایام میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کی اندرونی فضا اور ماحول وہ نہیں ہے جو باہر سے دکھائی دیتا ہے یا ہمیں دکھایا گیا تھا۔ جو ساس نجمہ بیگم میرے مائکے میں آتی تھیں اور آ کر نہایت شیریں زبان میں بات کیا کرتی تھی، اب ایسا یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حقیقت میں بے حد سخت گیر اور تلخ مزاج خاتون تھیں۔ انہیں ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا تھا، اور میرے سسر نذیر صاحب بھی شدید غصیلے اور ضدی سی طبیعت کے مالک تھے، جبکہ میرے شوہر رئیس بھی اپنے والدین کے تابع فرمان بیٹے تھے اور مکمل طور پر ان کے سوچ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ شادی کو بمشکل سے 10 دن گزرے تھے کہ میری ساس نے گھر کی صاف ستھرائی سے لے کر کھانا پکانے تک تمام ذمہ داری مجھے دے دی۔ کہنے لگیں کہ میں نے بہت سال اس گھر کا بوجھ اٹھا لیا، اب بہو تم آ گئی ہو اور یہ تمہارا گھر ہے اور ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ تمام خانگی امور کا بوجھ میرے اکیلے کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ گھر میں ہر وقت ان کی سخت باتیں اور احکامات سننا پڑتے۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھڑی تھی، گیس کا چولہا تیز جل رہا تھا۔ سالن کی بھاپ اور برتنوں کی حرارت سے میرا برا حال تھا اور میں شدید گرمی اور پسینے میں شرابور کھانا تیار کر رہی تھی۔ اسی دوران ڈاکیا آیا اور اس نے ایک لفافہ سسر نذیر صاحب کے سپرد کر دیا تھا، اور جب نذیر صاحب نے لفافہ کھولا تو وہی تقرر نامہ یعنی کہ جوائننگ لیٹر جس کا میں کافی عرصے سے انتظار کر رہی تھی، میرے ابا نے گھر آنے پر میرے سسرال بھیج دیا تھا۔ لیکن اسے دیکھ کر میرے سسر کے چہرے پر مسرت کے بجائے شدید غصہ اور ناگواری کے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ وہ فوراً باورچی خانے میں داخل ہوئے جہاں گیس کے چولہے سے تیز تپش نکل رہی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس قیمتی خط کو چولہے کے شعلوں کے اوپر کر دیا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اسے میرے سامنے جلانے لگے۔ آگ کی لپیٹ میں آتے ہی کاغذ کے کنارے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری سالوں کی محنت اور تعلیمی کاوشوں کا راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی۔ جو میں نے اتنی محنت سے انٹرویو دیا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ میری جاب لگ جائے گی، میں گھبرا کر آگے بڑھی تاکہ اسے بچا سکوں، ان سے ریکویسٹ کر سکوں، لیکن پیچھے سے میری ساس نجمہ بیگم نے میری کلائی کو اتنی سخت گرفت سے پکڑا کہ میرے منہ سے سسکی نکل گئی۔ انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے سخت اور زہریلے لہجے میں کہنے لگیں کہ اس معزز خاندان کی بہوئیں باہر جا کر نوکریاں نہیں کرتی۔ ہمارے خاندان کا یہ رواج ہی نہیں ہے کہ عورت کمانے کے لیے گھر سے باہر پاؤں بھی نکالے۔ تمہاری جگہ اسی چولہے، برتنوں اور گھر کی 4 دیواری تک محدود ہے اور یہیں رہے گی۔ ہمارے خاندان میں جتنی بھی پڑھی لکھی عورتیں ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، وہ گھر کا چولہا چوکا ہی سنبھالتی ہیں۔ عورت کا بنیادی فرض گھر کے امور سنبھالنا ہوتا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا نہیں ہوتا۔ میں نے بے بسی اور امید بھری نظروں سے اپنے شوہر رئیس کی طرف دیکھا تھا تو اس نے فوراً سے نظریں جھکا کر خود کو بے بس ثابت کیا تھا۔ بعد میں جب میں کمرے میں آئی تو مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں نے رئیس سے بات بھی کی کہ وہ اپنے والدین کو اس سلسلے میں سمجھائے کہ وہ میری تعلیم کا پاس رکھیں، تو رئیس نے نہایت سرد اور بے حسی سے جواب دیا تھا کہ مریم، پہلے گھر کے نظام کو وقت دو، اسے سنبھالو،
जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, नौकरी और मुलाजत के बारे में बाद में सोच लिया जाएगा। तुम्हें अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है जो बाहर जाने की ज़रूरत है? अपने शौहर की ज़ुबान से ये बेहिसी देखकर मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था कि मेरे शौहर ने भी मेरा साथ नहीं दिया था और मैं चुपचाप अपने आंसू साफ करके खामोश हो गई थी। हफ्ता और इतवार के वो 2 दिन मेरे लिए किसी भयानक तूफान से पहले की खामोशी की तरह गुजरे थे। मेरे जहन से वो बात निकल ही नहीं रही थी जब मेरे सामने मेरे ससुर ने मेरा जॉइनिंग लेटर जला दिया था। घर का माहौल ऐसा था जैसे मेरे ससुराल वालों ने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। मुझे दुख देकर उन्होंने बहुत कुछ बना लिया हो। मैं उनके आगे हार मान चुकी थी, एक बेबस खादमा की तरह। बावर्ची खाने के अंधेरे कोने में जब मैं सुबह की चाय के लिए बर्तन उठाती तो उन बर्तनों के टकराने की वजह से भी मेरे दिल पर हथौड़े की तरह वो लगते थे। मुझे एहसास होता था कि मेरे बाप ने मेरी तालीम पर इतना पैसा लगाया और ये लोग मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रहे। मेरी सास नजमा बेगम मोहल्ले की औरतों को फ़ोन करके ऊंची आवाज़ में बात करती थी कि चाहे मैं सुन लूं और उनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच जाए। वो कहती थी कि बहू जितना भी पढ़ लिख जाए, जब तक उसे उसकी औकात ना दिखाई जाए वो सर पर सवार रहती है। और आजकल की लड़कियों को तो उनकी औकात में रखना चाहिए। कल ही हमने अपनी बहू का तो तमाम गरूर मिट्टी में मिला दिया। बड़ी आई थी मल्टीनेशनल कंपनी में साहब बनने वाली, अब चुपचाप रोटियां बेल रही है और यही उसका काम है। मैंने तो अपनी बहू को बड़ा खींच के रखा हुआ है। उन बातों को सुनकर मैं अपने होंठ इतनी सख्ती से भींच लेती थी कि उनसे खून निकलने लगता था। मुझे से उनकी ये बातें सुनी नहीं जाती थी, मगर मैं कोशिश करती थी कि मेरे मुंह से एक आह भी ना निकले। मेरे ससुर नज़ीर साहब ड्राइंग रूम में अखबार फैलाकर बैठते और जब मैं उन्हें चाय देने जाती तो वो अपनी मूँछों को ताव देते हुए एक तहकीर आमेज़ मुस्कुराहट बखेर देते थे और बखेर कर मेरी तरफ देखते और कहते, बहू आज खाने में कुछ अच्छा बना दो। देर से सही पर तुम्हें अकल आ गई, तुम्हें समझ आ गई और इस घर के असूल समझ आ गए। हमारी इज्जत कायम रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हारे कागजात के चंद टुकड़े भी चूल्हे में क्यों न जल जाएं। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हारे तमाम तालीमी कागजात ही जला दूं ताकि तुम्हारे जहन से ये बात निकल ही जाए। मैं खामोशी से सर झुकाकर निकल जाती थी। वो मेरे बड़े थे और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे इस पुरसकून अंदाज ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और उनके खिलाफ बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रवैया मेरे शौहर रईस का था, जो 2 दिनों से बाकायदा मुझसे नज़रें चुरा रहा था और नज़रें चुरा कर मेरी बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। जब इतवार की दोपहर को रईस ने कमरे में मुझसे बात की तो उसने सफाई देते हुए कहा कि मरियम, अब्बा उसी कंपनी में क्लर्क हैं। मेरा बाप उस कंपनी में क्लर्क है। अगर तुम वहाँ आला अफसर बनकर जाती तो लोग मेरे बाप का मजाक उड़ाते। लोग कहते कि बाप क्लर्क है और बहू अफसर बनकर हुक्म चला रही है। मर्द के होते हुए हमारे यहाँ औरत का कमाना हमारे ख़ानदान में अच्छा नहीं समझा जाता और मैं कमा तो रहा हूँ। मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दी है जो तुम्हें कमाने की फ़िक्र रख गई? घर में रहो और अम्मा का हाथ बटाओ, यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। रईस के इन अल्फाज ने मेरे अंदर बची खुची उम्मीद को भी ख़त्म करके रख दिया था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसके लिए मेरी डिग्री, मेरी मेहनत और मेरी सलाहियतों की कोई कीमत नहीं है। उन तमाम तलख बातों को मैंने अपने अंदर दफन कर दिया और दफन करके मैं चुपचाप अपने ससुराल वालों की खिदमत करती रही और घर का एक एक काम निभाती रही। लेकिन अगली ही सुबह का सूरज तलू हुआ तो घर की फ़ज़ा में एक अजीब सी सरासीमगी और खौफ फैला हुआ था। सुबह से ही घर में सब लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कुछ हुआ है या होने वाला है, और आपस में दबी दबी आवाज़ों में बातें कर रहे थे और मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। मेरी सास, मेरे शौहर और ससुर तीनों एक जगह जमा हो जाते और किसी बड़े और संगीन मसले पर बहस करते हुए वो साफ नज़र आ रहे थे। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यकीनन कोई ना कोई गैर मामूली और बुरा वाक़या पेश आया है जो ये लोग परेशान हैं। इसलिए जब मैं बात सुनने की नीयत से और मामला जानने के लिए उनके करीब किसी काम के बहाने जाती,
जाने लगी तो मेरे शौहर रईस ने मुझे अपने पास आते देखकर सख्त करख्त और गुस्सीले लहजे में तकरीबन चीख कर कहा था कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम बार बार आखिर यहाँ क्यों आ रही हो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ हमारी बहुत अहम और ज़रूरी बात चल रही है? बेहतर यही है कि तुम अपने किचन के काम खामोशी से समेट लो, फ़ौरन पीछे हटो। मैंने फ़ौरन खामोशी से कदम पीछे हटा लिए थे, लेकिन ससुराल वालों के अंदाज से वाज़ेह हो रहा था कि वो मुझसे कोई बहुत बड़ी बात साफ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पता ना चले, किसी तौर पर भी मुझे खबर ना हो जाए। मेरे ससुर नज़ीर साहब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो जर्द पड़ चुके थे। शौहर रईस पूरे हाल में शदीद घबराहट के आलम में कभी इधर से उधर चक्कर लगाता और कभी सोफे पर बैठकर सोचने लगता था, जबकि सास नजमा बेगम के हाथों में तस्बीह के दाने इंतहाई तेज़ी से चल रहे थे, इंतहाई तेज़ी से हरकत कर रहे थे, जो उसके दिल की हालत को बयान कर रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ के साए थे। जो लोग रोज़ाना सुबह के नाश्ते में तरह तरह की फरमाइशें किया करते थे, ना कभी उन्हें मेरा ऑमलेट पसंद आता था और कभी मेरा पराठा पसंद नहीं आता था, और ये फरमाइशें होती थी कि ये ला दो, वो बना दो, और आज इन तीनों को नाश्ते का कोई होश ही नहीं था। जब एक दो बार मैंने हिम्मत जमा करके जाकर नाश्ते के बारे में बोलना चाहा तो रईस ने तमाम हदें पार करते हुए सबके सामने मेरी शदीद बेइज्जती कर दी। मेरी बेइज्जती करते हुए बदतमीज़ी से कहने लगा कि तुम्हें बस अपने खाने की जल्दी पड़ी रहती है कि किसी ना किसी तरह खाना गले से उतारूं, और अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो अपना खाना खा लो और जाकर अपने कमरे में मोबाइल चलाओ बीबी, अभी जाकर मोबाइल चलाओ, और फ़िलहाल हमें तंग मत करो, तुम्हें तो दुनिया का और कोई काम ही नहीं है। शौहर के मुंह से सबके सामने इतनी बेइज्जती और इतनी सख्त बेइज्जती सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने ज़रा भी लिहाज नहीं किया था कि वो ये जुमले अपने माँ बाप के सामने अदा कर रहा था, और मैं ज़बत का घूंट भरकर सीधी अपने कमरे में आ गई थी। मैंने रोते हुए फ़ौरन अपना बाबा का नंबर मिलाया और फ़ोन पर उन्हें बताया कि बाबा, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है और मुझे इतनी बड़ी कंपनी में इतनी आला पोस्ट पर बुलाया जा रहा है, लेकिन ये लोग मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। इन लोगों ने न सिर्फ मेरा वो लेटर जला दिया है और मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन मेरे ससुर खुद उसी कंपनी में काम करते हैं और मेरी नौकरी के ख़िलाफ़ हैं। वो नहीं चाहते कि मैं वहाँ जॉब करूँ। मैंने तड़प कर कहा कि बाबा, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? लेकिन बाबा ने मुझे ही समझाते हुए वही पुरानी बातें कहीं कि बेटा, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा मिजाजी खुदा है, जैसे कहता है तुम वैसे ही करो। अगर वो नहीं चाहता कि तुम जॉब करो तो मत करो, जैसे तुम वो ही करो जो वो तुम्हें कहता है। और तुम इतने अच्छे घर में गई हो, वहाँ किस चीज़ की कमी है? और तुम्हारी चचा ज़ाद तो हसरत से कहती हैं कि हमारी बहन इतने अच्छे घर में चली गई है, फिर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत क्या है? मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी बेटी को तालीम दिलवाना था, जो मैंने कर दिया। ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम लाजमी जॉब करो, दिन भर घर से बाहर रहो और फिर वापस आकर घर के काम भी संभालो और बच्चों को भी संभालो। अगर इन लोगों को तुम्हारी नौकरी पर एतराज़ है तो छोड़ो नौकरी, तुम्हें घर बैठे हर चीज़ मिल रही है, और क्या चाहिए? जब अब्बा ने ये बात की तो अम्मा ने फ़ोन पर भी अब्बा की बात की तायद की और मुझे यही समझाया कि फ़जूल की ज़िद मत करो और ये बात दिल पर ना लो। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक शदीद जंग जारी थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई और इतना सुनहरी मौका मुझसे छीन लिया गया था। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। अभी मैं कमरे में बैठी इन्हीं सोचों में घुल रही थी कि अचानक घर का बाहर का मेन दरवाज़ा किसी ने इंतहाई ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा बजाने वाला बहुत ही जल्दी में है। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी थी तो रईस सामने से आ रहा था। उसने अंदर से मुझे देखा तो धारते हुए आवाज़ लगाई कि दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, तुम्हें किसने कहा है कि दरवाज़ा खोलो? मैं इंतहाई हैरान होकर अपने शौहर की तरफ देखने लगी कि पहले तो उसने कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया था, आज इसे सुबह से क्या हो रहा है? मैं खामोशी से वापस अपने कमरे की तरफ पलट रही थी कि बाहर से लोगों के शोरगुल और हंगामे की शदीद आवाज़ें आने लगी थी। मैंने जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। बाहर पुलिस की नफरी खड़ी हुई थी जो ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और मेरा शौहर रईस उनको बाहर
دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان کے آگے کھڑا ہو رہا تھا اور بار بار ان سے کچھ بات کر رہا تھا، مگر وہ لوگ اس کی بات سن نہیں رہے تھے۔ وہ ان سے ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا کہ آپ باہر چلیں، ہم باہر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ہم ابھی ساری بات نپٹا لیتے ہیں۔ لیکن پولیس والے کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور اسے پرے دھکیلتے ہوئے زبردستی گھر کے ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر سیدھا ہال میں چلے گئے۔ انہوں نے بلند آواز سسر نذیر صاحب کا نام لے کر پوچھا کہ کہاں ہیں نذیر صاحب؟ نذیر صاحب کہاں ہیں؟ ان کو باہر نکالو، ہمارے پاس ان کی گرفتاری کے وارنٹ موجود ہیں اور ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، اور ہم انہیں گرفتار کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس وقت میرے سسر، ساس اور شوہر تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چہرے کا رنگ زرد تھا اور میں بھی پریشان تھی کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ شدید خوف سے کانپ رہے تھے اور سب بدحواس تھے کہ یہ اچانک کیا افتاد پڑ گئی اور کون سی مصیبت تھی جو گلے پڑ گئی تھی۔ پولیس نذیر صاحب کو فوراً جکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے، لیکن پولیس والے بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھے۔ اور ان کو پولیس کے ہاتھ میں سسر کو پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر میری ساس نجمہ بیگم اپنی چھاتی پر دونوں ہاتھ مار مار کر زور زور سے بین کرنے لگیں اور رونے لگیں کہ پتہ نہیں کس منحوس کی نظر لگ گئی، ہمارے ہنستے بستے گھر کو نظر کھا گئی، نہ جانے کس کی وجہ سے ہماری شامت آ گئی۔ اور اسی اثنا میں جیسے ہی میں اپنے کمرے کے دروازے سے نکلی اور نکل کر میں سامنے آئی تو انہوں نے جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی، میری طرف دیکھا تو چیخ کر کہنے لگی، اس منحوس نے ہی گھر میں رونا ڈالا ہوا تھا کہ نوکری کروں گی، اور اس عورت کے قدموں کی نحوست اور منحوسیت کی وجہ سے ہمارے گھر کی تو برکت ہی اٹھ گئی۔ میں تو اس کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، ورنہ آج سے پہلے ہمارے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ رئیس اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا، انہیں خاموش کروا رہا تھا، اور لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں سامنے کھڑی ہوں تو وہ مجھ پر برستے ہوئے چیخا کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کمرے میں دفع ہو جاؤ، آخر بار بار تم کمرے سے باہر کیوں آ رہی ہو؟ اماں پہلے ہی اتنی پریشان ہیں، انہیں مزید پریشان مت کرو۔ اس کے بعد رئیس نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا، انہیں پانی پلایا اور کہنے لگا، اماں صبر کرو، میں ابھی جاتا ہوں، میں تھانے جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ کر کے ابا کو ابھی چھڑوا لے آؤں گا، آپ فکر ہی نہ کریں، اتنا سیریس مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گھر میں پریشانی کا ماحول بن چکا تھا۔ میری ساس اپنے منہ پر دوپٹہ لپیٹے اپنے کمرے میں بستر پر پڑی روتی رہیں اور کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جو بھی تھی میرے شوہر کی ماں تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں کھانا تیار کر کے ٹرے میں رکھ کر ان کے لیے کمرے میں لے کر گئی تو میری ساس سخت طیش میں آ گئی۔ طیش میں آ کر مجھے دور دھکیلا اور زہریلے لہجے میں کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر کی برکت چھیننے والی اور منحوس عورت تم ہی تو ہو، نکل جاؤ میرے کمرے سے باہر، اور اگر اب تم نے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں حیران تھی کہ میں انہیں پریشانی میں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ مجھی سے نفرت کر رہی تھی۔ میں بے بسی سے کھانے کی ٹرے واپس لے آئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا دن گزر گیا اور میرے شوہر رئیس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ میں تو ڈرتے ہوئے اسے فون بھی نہیں کر رہی تھی کہ اگر فون کیا تو بھی مجھ سے جھگڑا ہی کرے گا۔ میں بھی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ کیا مسئلہ بنا، آخر وہ کیوں نہیں آیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے سسر کو آ کر پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی، اور آخر اس کی وجہ بھی کیا تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میں سوچ کر بے حد پریشان تھی، اور میری ساس نجمہ بیگم بھی مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھر شام کے وقت جب میرا شوہر رئیس گھر آیا تو وہ انتہائی پریشان لگ رہا تھا۔ آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں نے اسے آتے دیکھا تھا اور وہ سیدھا ماں کے پاس چلا گیا۔ پتہ نہیں وہاں کتنی دیر وہ دونوں بیٹھے رہے اور آپس میں کیا باتیں کرتے رہے۔ جب رات کو وہ کمرے میں آیا اور اپنے جوتے اتار رہا تھا، بے حد تھکا سا لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا بنا، انکل کب تک گھر آ جائیں گے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک تیز اور سخت نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگا، تم ان باتوں میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔
तुम्हारा क्या जाए, जो भी हुआ होगा हो जाएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें इन बातों में हिस्सा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, एक मेहरबानी करना कि अब सारी डिटेल, सारी रिपोर्ट अपनी माँ को या अपने बाप के कान में मत फूंक देना। वो ना हो कि वो घर पे यहाँ पे कल को आ जाएं और ये घर तुम्हारा भी है और मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जो अपने घर की हर बात अपने मायके में बताती हैं। अगर मुझे ज़रा भी पता चला कि तुमने वहाँ कोई बात की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मुझे बुरा भला क्या कहना था। मैं उसकी ये कड़वी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई और खामोशी से बिस्तर पर लेट गई थी। शौहर का दुख सुख तो इंसान तब बांटता है अगर शौहर अपना दुख सुख आपसे शेयर करे, आपको बताए कि वो दुखी है। यहाँ तो हालात ऐसे ही नहीं थे। वो सारी रात बार बार कभी किसी को और कभी किसी को कमरे में जाकर फ़ोन कॉल्स करता रहा क्योंकि परेशान लग रहा था और उसे सुकून और नींद नहीं आ रही थी और उसके साथ साथ मुझे भी नहीं आ रही थी। इधर उधर कुछ कागजात ढूंढता रहा, काफ़ी देर कमरे में उलट पलट करता रहा और उसको इस तरह शदीद परेशान देखकर मुझे भी कहाँ नींद आनी थी। एक बार मैंने कान लगाकर सुना तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बात करते हुए कह रहा था कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, उन्होंने कोई गबन नहीं किया, ये उन पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है और ये झूठा इल्ज़ाम है। मेरे अब्बा को उस कंपनी में जॉब करते हुए 18 साल हो गए हैं। उन्होंने अगर आज तक ऐसा कुछ नहीं किया तो वो अब क्यों करेंगे। आप यकीन करें, मेरे अब्बा का कोई कसूर नहीं, उन्हें सिर्फ वरगलाया गया है और हकीकत में ज़िम्मेदार कोई और इंसान है। जब वो अपने किसी दोस्त से या अपने जानने वाले से बात कर रहा था तो मुझे सारी बात की समझ आ गई कि मेरे ससुर पर किसी गबन या चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। और उसकी ये बात सुनते ही मुझे फ़ौरन याद आया कि कुछ दिन पहले, कोई 10 दिन पहले, मैंने अपने ससुर को अपनी सास को एक बड़ा सा पैकेट देते हुए देखा भी था और ये कहते हुए सुना भी था कि इसे छुपा कर रखो, इसकी खबर किसी को ना हो। और जब उस वक़्त मैं अचानक उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे सख्त डांट भी दिया था। अब मेरे दिल में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं उस पैकेट में पैसे तो नहीं थे, कहीं सच में मेरे ससुर ने गुनाह तो नहीं किया और ये लोग उसके गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या मेरे ससुर चोरी कर सकते हैं? इन्हीं बातों को सोचते सोचते मैं भी परेशान हो रही थी और अगले ही दिन ये खबर पूरे ख़ानदान में फैल गई थी क्योंकि मोहल्लेदारों ने पुलिस को हमारे घर के दरवाजे पर और दरवाजे से फिर अंदर आते हुए देख भी लिया था। खानदान की औरतें सारा दिन बात को बढ़ावा देने के लिए आती रही, सारा दिन घर आती रहीं और मेरी सास सबके सामने अपने शौहर की बेगुनाही साबित करती रही और बार बार बयान करते हुए कहती रही कि मेरे शौहर का तो कोई कसूर ही नहीं था। न जाने किस मनहूस की नज़र हमारे घर को खा गई। 3 दिन से मेरा शौहर मुसलसल थाने के चक्कर लगा रहा था मगर वो अपने काम पर नहीं जा रहा था। मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे और आपके मसले का क्या बना। तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि मेरा बाप थाने में है और तुमको ऑफिस की पड़ी हुई है। मैं फ़िलहाल बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान ना करो और अगर तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ती है तो सुन लो कि अब अब्बा के ऑफिस वालों ने अब्बा के ऊपर केस कर दिया है और उन लोगों ने अब्बा की वजह से मुझे भी जॉब से निकाल दिया है। अब सुकून आ गया तुम्हें, अब दोबारा तंग मत करना और यही सुनना चाहती थी ना तुम, तो तुम्हें पता चल गया। अब अपना काम करो और मेरा दिमाग मत खाओ। वो हर वक्त सख्त परेशान रहता था और दोनों माँ बेटा आपस में खिचड़ी पकाते रहते थे, लेकिन मुझसे बात करना या मुझसे डिस्कस करना वो ज़रूरी ही नहीं समझता था। मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ था कि पुलिस वाले केस को रफ़ा दफ़ा करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं और वो रकम मेरे शौहर के पास नहीं है, जिसकी वजह से मेरा शौहर और मेरी सास इंतहाई परेशान थे कि रकम का बंदोबस्त कैसे किया जा सके। उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं। बाद में मेरी सास की बातों से मुझे ये भी पता चला कि मेरे ससुर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कंपनी से कुछ पैसों का गबन किया था क्योंकि मेरे जो मामू ससुर थे, यानी कि मेरी सास के जो भाई थे, वो एक दिन उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे बात करते हुए अपनी सास को सुन लिया था। वो कह रही थी कि उनका दो दोस्त पैसे लेकर भाग गया है और उनका हिस्सा भी नहीं दिया और अकेले ही ये फंस गए हैं।
फंस गए हैं। तो पुलिस वालों ने और कंपनी वालों ने उन्हें छोड़ने के लिए काफ़ी बड़ी रकम मांगी थी, जो मेरे शौहर के पास भी नहीं थी और वो उसे अरेंज भी नहीं कर पा रहा था। और जो गबन की रकम कंपनी वालों को वापस देनी थी, वो मेरे ससुर का दोस्त लेकर भाग गया था और वो रकम भी हर हाल में वापस अदा करनी लाजमी थी। एक दिन जब मैं अपनी सास के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि दोनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए थे और मेरी सास अपना जेवर निकाल रही थी और दोनों माँ बेटा हिसाब लगा रहे थे कि ये कितने में बिक जाएगा और इसके कितने पैसे बनेंगे। मेरा शौहर शदीद परेशान था। परेशान होकर माँ से कह रहा था कि अम्मा, आपके इस तरह के जेवर से तो बामुश्किल आधे पैसे भी नहीं बनेंगे। मैं तो परेशान हूँ कि हम इतनी बड़ी रकम उन लोगों को वापस कैसे करेंगे। मैंने खामोशी से वहाँ चाय की ट्रे रखी थी और उनकी किसी बात का कोई भी जवाब दिए बिना मैं कमरे से वापस आ गई थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना सेट और शादी के तमाम जेवर उन्हें दे दूँ और मेरे शौहर पर आया हुआ मुश्किल वक़्त टल जाए। जैसा भी है, आखिर मेरा शौहर है और उस वक़्त शदीद परेशानी का शिकार है और मुझसे भी बात नहीं कर पा रहा। अगर इस आफत के वक़्त मैं उसके काम नहीं आऊँगी तो फिर कौन आएगा? और वैसे भी जेवर तो अलमारी में ही रखा रहता है। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के तमाम अपना ज़ाती जेवर अलमारी से निकाला था और अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मैंने अपने शौहर के आगे वो जेवर का डब्बा रख दिया और कहा कि तुम मेरा ये जेवर बेच दो और इन पैसों से अपने अब्बा को छुड़ा लो। वैसे भी मैं इसे पहनती तो हो नहीं और ये अलमारी ही में पड़ा रहता है, तो अच्छा है हमारे घर की परेशानी इससे हल हो जाए तो और क्या चाहिए। और मेरे लिए तो आपका साथ ही काफ़ी है। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो जेवर खुद ही दोबारा बन जाएगा और आप बनवा दीजिएगा। मेरी सास और मेरे शौहर ने दोनों ने पहले तअज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से मेरी तरफ देखा था, जैसे उनको यकीन ना आ रहा हो। उनको यकीन ही ना हो कि ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो मेरे साथ क्या सलूक करते रहे हैं। मेरे शौहर ने एक लंबी और ठंडी सांस भरी और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसने मेरे हाथ से वो जेवर का डब्बा पकड़ लिया और फिर उसे बेचने के लिए चला गया था, लेकिन उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। मैंने नोट किया, इस वाक़े के बाद से मेरी सास का रवैया मेरे साथ काफ़ी बेहतर हो गया था। अब वो मेरे साथ इतनी ज़्यादा तलख़ रवैये से बात नहीं करती थी। वो कसरत से नमाज़ पढ़ती थी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती थी और मैं उन्हें देखती थी कि वो किस तरह अल्लाह के हजूर सजदे करती थी। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा उन पर तरस भी आता था कि उनका शौहर थाने में है और वो बहुत मुश्किल में थी। मैंने भी दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी सास की मुश्किल को आसान कर दे और मेरे ससुर को वापस ले आ। मेरे शौहर ने वो तमाम जेवर बेच दिया और कंपनी वालों को गबन के पैसे अदा कर दिए गए, लेकिन चोरी की जो कानूनी सज़ा मिलनी थी वो 6 महीने की थी और वो 6 महीने मेरे ससुर को जेल में पूरे करने थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे अदा हो गए तो उन पर जो पहले जेल में सख्ती थी वो तो कम कर दी गई और मेरी सास और शौहर के दिल में भी अब थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि 6 महीने गुजरते ही वो उनको छुड़वा कर ले आएंगे। उसी रात जब रईस कमरे में आया तो शर्मिंदा सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। वो मुझे कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मरियम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, लेकिन इस मुश्किल हालात में तुमने साबित किया कि तुम इस घर की अहम फ़र्द हो और तुम गलत नहीं हो और मैं बिला वजह ही तुम्हें बातें सुनाता रहा। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और नरमी से कहा कि कोई बात नहीं जी, मैंने जो भी किया वो मेरा फ़र्ज़ था। मेरा शौहर मुश्किल में था तो ये सब करना मेरा फ़र्ज़ था और अगर आप परेशान हैं तो आपका साथ देना मेरी पहली ज़िम्मेदारी था। इस बात के बाद मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ काफ़ी बेहतर हो गया था और वो बेहतर भी हो गया था। और वह पहले भी वो मेरा शौहर तो मेरे साथ कुछ ठीक था, लेकिन उसके माँ और बाप उसे मेरे साथ कम ही ठीक रहने देते थे और इस माँ बाप की वजह से ही उसका मूड मुझसे ख़राब हो जाता था। अब मेरी सास जो पहले ज़रा सी बात पर कमरे से बाहर निकल आती थी, अब तो कमरे से निकलती ही नहीं थी। कमरे में खामोश रहती थी, हर वक्त नमाज पढ़ती रहती और अपने शौहर की रिहाई के लिए दुआएं मांगती रहती थी, लेकिन मेरे साथ अब भी वो कभी कभार कोई तलख बात कर दिया करती थी। और अगर कभी मेरा दिल दुखी हो जाता और मैं अपनी माँ से शेयर करती तो अम्मा समझाती थी कि वो उस वक़्त मुश्किल में हैं, उनकी बात को बर्दाश्त किया करो। सच कहते हैं कि एक बेटी को बसाने में माँ का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। एक दिन मैंने इखलाकन
ان سے کہا کہ آپ کمرے سے باہر نکلا کریں، باہر کی تازہ ہوا بھی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک رہے گی، اس طرح کمرے میں رہ کر تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ جب میں نے ایسا کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر طنزاً کہنے لگی کہ اگر تم نے تھوڑا بہت زیور میرے بیٹے کے لیے دے دیا ہے تو میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، میرا بیٹا تمہارا دیا ہوا ایک ایک پیسہ لوٹا دے گا، بس اس کی نئی نوکری لگنے دو۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ اب میرا شوہر نئی نوکری ڈھونڈے گا۔ میرا شوہر صبح صبح ہی نئی نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا تھا، لیکن وہ جس بھی کمپنی میں اپلائی کرنے جاتا اس کا پچھلا تمام ریکارڈ ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ لوگ پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ اس نے جاب کیوں چھوڑی، کیونکہ وہ اتنی اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا جس کا پورے شہر میں ایک نام تھا۔ تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آخر تم نے کیوں چھوڑی، اور آپ کا وہاں اتنا تجربہ ہے تو آپ نے وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ اور اگر یہ وہاں نہیں بتاتا تھا تو وہ لوگ خاموشی سے اپنے طور پر ساری معلومات کرواتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلتا تھا، اور اسپیشلی میرے سسر کے غبن اور جیل والی ساری سچائی ان کے سامنے آتی اور انہیں صاف جواب مل جاتا، تو جس سے وہ خود بھی شدید پریشان ہو جاتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور کوئی بھی کمپنی والا اب اسے رکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ سوچ کر اب ہمارے گھر کے حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ حالات بہت تنگ تھے، گھر کے جو تھوڑے بہت روزمرہ خرچے کے پیسے بچے ہوئے تھے وہ بھی اب تقریباً لگ چکے تھے، اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئے تھے۔ گھر میں دال روٹی کے لالے پڑنے لگے تھے، اچھا کھانا تو اب تقریباً دور ہی رہ گیا تھا۔ گھر کے مالی حالات اب حد سے زیادہ ابتر ہو چکے تھے کہ روزمرہ کے راشن اور دال روٹی کے لالے پڑنے لگے تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ پریشان ہونے لگی۔ باورچی خانے میں نہ راشن کا کوئی دانہ بچا تھا اور نہ ہی جیب میں اتنے پیسے تھے کہ راشن لا سکیں اور ایک وقت کا کھانا سکون سے کھایا جا سکے۔ گھر کی ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور میرے شوہر کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ دوسری طرف رئیس جو تھا وہ بھی بہت پریشان رہتا تھا، اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک نئی نوکری کی تلاش میں شہر کے مختلف دفاتر کے چکر کاٹ کر دھکے کھا کر جب شام کو مایوس ہو کر گھر لوٹتا تو اس کے چہرے پر شدید مایوسی، تھکن اور کرب کی گہری لکیریں واضح ہوتی تھی۔ اس بیچارے کا دل ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ ہر جگہ پھیلا ریکارڈ سامنے آنے پر اسے ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب تو وہ بہت ناامید ہو چکا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے جاب نہیں ملے گی۔ ایک دن وہ انتہائی پریشان، تھکا ہارا اور بستر کے کونے پر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اس کی یہ خستہ حالی دیکھ کر میں نے اپنے دل میں ہمت جمع کی اور ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت نرم اور دھیمے لہجے میں سے اس سے بات شروع کی۔ بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو کسی بات کا برا نہ لگے اور آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں؟ تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہو۔ تو میں نے کہا کہ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں جا کر دوبارہ میں بات کروں؟ آپ کو یاد ہے نا، مجھے بھی تو وہاں سے باقاعدہ جوائننگ لیٹر آیا تھا، ان لوگوں نے مجھے جاب دے دی تھی اور مجھے لیٹر بھی دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اگر میں وہاں جا کر اپنے حالات بتاؤں تو میری وہاں جاب لگ جائے اور ہمارے گھر کے جو یہ سخت مالی حالات ہیں ان میں کچھ سدھار آ جائے، ہمارا گھر سنبھل جائے۔ آپ کو جانتے ہیں کہ میری تعلیم بھی اچھی ہے تو کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور شاید اس لمحے اسے اپنی وہ تمام کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی کہ ہمارے خاندان کے مرد عورت کی کمائی نہیں کھاتے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی اور پھر گھر کی شدید مجبوریوں اور فاقے کے آگے وہ مجبور ہو گیا۔ مجبور ہو کر اس نے خاموشی سے اپنا سر نیچے جھکا دیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے خاموش اجازت دے دی تھی اور میں اگلے ہی دن صبح اپنے تمام تعلیمی اسناد، ڈگریوں اور ضروری کاغذات کو ایک فائل میں سمیٹنے لگی اور اسی ملٹی نیشنل کمپنی کے مرکزی دفتر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب جانے وہاں پر جابز ہوں گی یا نہیں، مجھے کوئی رکھے گا بھی یا نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ایک بار جا کر ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ جب میں اس بڑی عمارت کے شاندار کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اچانک وہاں میرے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی پر میری نظر پڑی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ تو میری پرانی اور بے حد پیاری دوست عائشہ تھی، جس نے میرے ساتھ اپلائی کیا تھا، جو ماضی میں اس پروجیکٹ کے لیے میرے ساتھ اپلائی کر چکی تھی۔ عائشہ مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کر پھولی نہ سمائی، اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ میری طرف بڑھی اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے بھی اسے دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی پیارا شخص آپ کو بہت ہی مشکل میں مل جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ مریم،
तुम आखिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने बहुत ढूंढा, तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था और तुमने मुझसे राब्ता भी नहीं किया। तो काश तुम मुझसे राब्ता तो करती। तुम्हें तो कंपनी की तरफ से बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। तुमने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ी और काम पर क्यों नहीं आई? हद है, तुमने तो फ़ोन नंबर पर भी मुझसे राब्ता नहीं किया। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी कि तुम सब कुछ भूल गई? मैंने एक ठंडी और गहरी आह भरी और अपनी आंखों में तैरते हुए आंसुओं को रोकते हुए उसे पूरी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि आयशा, मेरी अचानक शादी हो गई थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे नौकरी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी थी। मेरे पास मोबाइल था, लेकिन मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, इसलिए मैं तुमसे राब्ता नहीं कर पाई। उन्होंने मेरी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं की और मेरे लेटर तक जला दिए गए थे। फिर मैं चाहकर भी यहाँ आ ना सकी। मैं अपनी जॉब लगने पर बहुत खुश थी, लेकिन हालात ने इजाज़त नहीं दी कि मैं जॉब करती। आयशा बहुत ही अच्छे, मुखलिस और नरम अखलाक की मालिक लड़की थी। वो उस वक़्त तक इस कंपनी में एक काफ़ी अच्छी और आला पोस्ट पर फाइज़ हो चुकी थी। उसने जब मेरी ये दर्दनाक आप बीती और मौजूदा ज़बो हाली के हालात सुने तो उसे मुझ पर तरस आया। उसका दिल भर आया। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे तसल्ली देने लगी। तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने अपनी यहाँ काफ़ी जगह बना ली है। वो फ़ौरन मुझे अपने साथ ले गई और प्रोजेक्ट हेड और बड़े अफसर के दफ्तर में साथ ले गई थी। क्योंकि उसे काफ़ी अरसा हो गया था यहाँ काम करते हुए, तो उसने मेरी काबिलियत और मेहनत के पुराने रिकॉर्ड की भरपूर सिफारिश की। उसने उनसे सारी बात क्लियर की, अफसरान से उनसे ज़ाती तौर पर बात करके मेरा पुराना प्रोसेस दोबारा शुरू करवाया, जिसके बाद कंपनी ने मेरी दरख्वास्त कबूल तो कर ली और मुझे दोबारा ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था और मेरी नौकरी हो गई थी। वो लम्हा मेरे लिए बहुत खुशी का बायस था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई और कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे मिल गई। जब मुझे दोबारा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और तमाम रस्मी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिल गया कि अब मैं अपने शौहर का साथ भी दे सकूंगी। हो सकता है मेरे सास ससुर भी मुझसे राज़ी हो जाएं। मैं जब खुशी खुशी घर पहुंची और ये खबर सबको सुनाई तो घर के गमगीन माहौल में एक उम्मीद की किरण जागी थी। मेरा शौहर मेरी तरफ देखकर खुश हो गया और रईस के चेहरे पर फैली हुई परेशानी भी काफ़ी हद तक दूर हो गई और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि मैंने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और इस वक्त वो बाजार गया और अपनी जेब के बकिया पैसों से बड़ी खुशी से मिठाई का एक छोटा सा डब्बा लेकर आ गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को मिठाई पेश की तो मेरी सास नजमा बेगम ने रवायती अंदाज में बड़ा सा मुंह बनाया था। मुंह बनाते हुए नागवारी और बददिली के साथ मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल दिया था, लेकिन उनके लहजे से नजर आ रहा था कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उनका ये रवैया और उतरा हुआ मुंह देखकर रईस उन्हें अलग कमरे में ले गया। फिर उन्हें इंतहाई मोहब्बत, एहतराम और नरमी से समझाने लगा था। मैंने भी कान लगाकर सुना तो बेटे की आवाज़ आ रही थी, अम्मा, मरियम बहुत अच्छी और नेक दिल है। आपको खुद मालूम है कि हमारे घर के हालात इस वक्त कितने ख़राब हैं। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं सारा दिन मारा मारा फिरता हूँ, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। घर में दाल रोटी का खर्चा नहीं है और मुझे भी कहीं जॉब नहीं मिल रही। ऐसे सख्त और कठिन वक्त में वो हमारा साथ देना चाहती है। आपने देखा किस तरह उसने अपना जेवर बेच दिया। अपनी खुशियों को भूलकर इस घर का सहारा बनना चाहती है। अब उसके साथ अपना रवैया ठीक कर लें। खुदा के लिए अम्मा, वो मेरी बीवी है, उसे इज्जत दें। सास ने अपने बेटे की ये जज्बाती बातें सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और अपना सर झुका लिया था। शायद उन्हें भी बच्चे की बात समझ आ गई थी और अगले ही दिन से मैंने बाकायदगी से वो कंपनी ज्वाइन कर ली और अपनी जॉब पर जाना शुरू कर लिया था। अभी मुझे काम करते हुए चंद दिन हुए थे कि एक दिन कंपनी के अंदर से एक इंतहाई गैर मामूली और चौंका देने वाला वाकया पेश आया था। अचानक पता चला था कि दफ्तर में खबर फैली कि जो बंदा कंपनी के लाखों रुपए का गबन करके भागा था वो पुलिस की सख्त नाकाबंदी की वजह से पकड़ा गया था, हिरासत में आ गया था। यानी कि जो मेरे ससुर से पैसे लेकर भाग गया था वो शख्स पकड़ा गया था। पुलिस ने जब उस चोर को हथकड़ियां लगाकर कंपनी के मरकजी दफ्तर में लेकर आई तो उसने तमाम अफसरान के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया था। उसने तमाम सच्चाई उगल दी। उसने बता दिया कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और उसने ही नज़ीर साहब को मजबूर किया था।
مجبور کیا تھا اور وہ پیسے لے کر خود ہی بھاگ گیا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں اقرار کیا کہ وہی اس پورے غبن کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے میرے سسر نذیر صاحب کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا اور انہیں محض استعمال کیا تھا، ان کی دوستی کا فائدہ اٹھایا تھا اور دھوکے سے کاغذات پر ان سے سائن کروا کے تمام رقم لے کر وہ خود بھاگ گیا تھا۔ لیکن جبکہ نذیر صاحب بالکل بے قصور تھے اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اور وہ بھی اس طرح سے۔ یہ تمام سچائی اور اصلیت سامنے آتے ہی کمپنی کے مالکان کو اپنی غلط فہمی اور نذیر صاحب کے ساتھ کیے گئے برے سلوک پر شدید شرمندگی، شدید ندامت ہونے لگی تھی۔ انہوں نے فوراً پولیس سے اپنے تمام کیسز اور وارنٹ واپس لے لیے اور ان کی بقیہ سزا بھی فوراً طور پر ختم کر دی گئی تھی، جو اب تھوڑی بہت ہی رہ گئی تھی، کیونکہ 5 مہینے تو تقریباً گزر گئے تھے انہیں تھانے میں، جس کے بعد میرے سسر عزت کے ساتھ جیل سے آزاد ہو کر گھر واپس آئے تھے۔ نہ صرف وہ گھر واپس آئے تھے بلکہ ان کو ان کی نوکری بحال کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، جس سے میرے سسر جیل سے مکمل طور پر آزاد ہو کر گھر واپس آئے۔ میں اپنی جاب سے شام کے وقت گھر لوٹ رہی تھی، تھکی ہاری گھر لوٹ رہی تھی۔ سسر صاحب نے جیسے ہی تھکے ماندے اور لٹے ہوئے قدموں سے گھر میں قدم رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کی تمام پرانی بدحالی اور ویرانی اب ختم ہو چکی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح میں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ باورچی خانے میں راشن بھرا ہوا تھا اور گھر کے تمام اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ ان کی وہی بہو اپنی محنت کی کمائی سے چلا رہی تھی، جس کے جوائننگ لیٹر اور ڈگری والے کاغذات انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے چولہے میں جلانے کی کوشش کی تھی۔ جوائننگ لیٹر کو تو انہوں نے جلا ہی دیا تھا۔ سسر صاحب کے چہرے پر اس وقت ندامت، پچھتاوے اور شرمندگی کے شدید تاثرات تھے، جو صاف نظر آ رہے تھے، گہرے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے، اور وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، پچھتاوے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا اور آنسو بھی تھے جو ان کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ ان کی آواز میں ندامت تھی جو صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے شفقت و احترام سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے انتہائی شرمندہ تھے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم بیٹی ہو، تم بہو نہیں ہو۔ تم نے میرے لیے اور اس گھر کے لیے اپنا سارا ذاتی زیور تک بیچ دیا۔ مجھے رئیس نے بتایا تھا کہ تم نے اپنے زیور کے پیسوں سے میرے غبن کے پیسے ادا کیے، اور ہم جاہلوں نے تمہارا ساتھ کتنا غلط اور ظالمانہ رویہ رکھا۔ ہم اصل میں اس پرانی اور جاہلانہ سوچ کے مالک تھے اور ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ جو مرد اپنی عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں، عورتیں ان کے سر پر چڑھ جاتی ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانتی اور مرد کو سر جھکا کر جینا پڑتا ہے۔ وہ ان کا احترام ختم کر دیتی ہیں اور پھر کبھی بھی مردوں کے قابو میں نہیں رہتی۔ ہمیں لگتا تھا کہ اگر عورت نہ کمائے تو مرد کے قابو میں رہتی ہے۔ لوگ اور محلہ یہی کہ ہم سوچتے تھے کہ لوگ اور محلہ کیا کہے گا کہ بہو کماتی ہے اور گھر کے مرد نالائق ہو کر بیکار اس سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ تم جاب کرو اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جاؤ۔ تم گھرداری کرتے اچھی لگتی تھی اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن آج تم نے اپنے اعلیٰ کردار، صبر اور اس قربانی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک باوقار اور سمجھدار عورت اگر چاہے تو وہ ٹوٹتے ہوئے گھر کو بکھرنے سے بچا سکتی ہے اور مشکل وقت میں اسے سنبھال بھی سکتی ہے اور دوبارہ اسے جنت بھی بنا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے سسر نے انتہائی عاجزی سے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے آگے اس طرح ہاتھ جوڑے، مگر انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا۔ اپنے شوہر رئیس کی اس واقعے کے بعد کچھ دنوں بعد میں نے اپنی کمپنی میں اپنے شوہر رئیس کی نوکری کے لیے بات چیت شروع کی اور اپنے تعلقات، اچھے امپریشن اور دوستوں عائشہ کی سفارش سے افسران کو راضی کر کے اس کا پچھلا تمام ریکارڈ صاف کروا دیا تھا اور اس کی بھی وہیں ایک بہت اچھی پوسٹ پر جاب دوبارہ لگوا دی تھی۔ جب میرے سسر بالکل ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ نوکری پر جانے کا سوچا تو میں نے اور رئیس نے انہیں پیار سے سمجھایا۔ میں نے بٹھایا اور سمجھایا کہ اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، اب آپ گھر میں آرام کریں۔ آپ نے پوری زندگی محنت کی ہے، پوری زندگی آپ نے جاب کی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اب آپ دوبارہ اتنی محنت کریں۔ آپ گھر پر سکون سے آرام کریں، عبادت کریں۔ ہم دونوں میاں بیوی اب ماشاءاللہ کما رہے ہیں، ہم گھر سنبھال لیں گے۔
अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुसैद साहब ने मेरी इस बात पर मोहब्बत से मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। यूँ अब रईस और मैं दोनों एक अच्छी कंपनी में बेहतरीन ओहदों पर फाइज होकर बेहतरीन कमाई भी करने लगे हैं और हमारा घराना माली तौर पर बिल्कुल मुस्तकिम हो चुका है और अब घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब मेरी सास को भी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं आता। घर के रोज़मर्रा कामकाज और सफाई सुथराई के लिए हमने एक काम वाली मासी रख ली ताकि मुझ पर भी नौकरी के साथ साथ घर के कामों का ज़्यादा बोझ ना पड़े और मैं थकन से बच सकूं। मेरी सास नजमा बेगम जो माजी में ज़रा सी बात पर मुझसे नाला रहा करती थी और बात करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, ताने देती थी, अब मेरी इस कुर्बानी, दानिशमंदी, सब्र और हुस्न सलूक की वजह से मुझसे हद दर्जा खुश थी। मेरा भी एहतराम करती थी और मुझे बेटी बेटी कहते नहीं थकती, दिन रात दुआएं देती हैं और मेरी बलाएं तक लेती हैं। सच है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता, उन्हें बहुत सारे मौके देता है और उनको बेहतरीन अजर भी देता है। इस पूरी कहानी से और उस पूरे सफ़र से हमें ये कीमती और सबसे बड़ा इखलाकी सबक मिलता है कि मर्दों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना ही नहीं चाहिए कि औरत के कमाने से उनकी बेइज्जती होती है या उनकी इज्जत में कोई फ़र्क आता है या औरत के कमाने से उनका सर झुक जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। या वो लोग ये समझते हैं कि औरत अगर कमाती है तो बेकाबू हो जाती है, बल्कि औरत अगर कमाती है तो एक बावकार, समझदार और बाइखलाक औरत अगर कमाए तो वो ना सिर्फ मुश्किल और कठिन वक़्त में अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा सहारा बनती है, बल्कि अपने किरदार से एक टूटे हुए घर को बखेरने से बचाकर उसे एक सच्चा हंसता बसता जन्नत का नमूना बना देती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।